బిఫోర్ క్లాస్లో మనం హార్మోన్స్, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్, థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఫంక్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ సింథసిస్ అండ్ థెరప్యూటిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ డ్రగ్స్. సింథసిస్ అండ్ థెరప్యూటిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ డ్రగ్స్. దీంట్లో ఎల్ డోపా దీన్ని లీవోడోపా అని కూడా అంటాం. ఎల్ డోపా దాని స్ట్రక్చర్ గమనించండి. IUPAC నేమ్ లీవోడైహైడ్రాక్సీ ఫినైల్ ఎలనిన్. లీవోడైహైడ్రాక్సీ ఫినైల్ ఎలనిన్, దీన్ని లీవోడోపా అని అంటారు. సింథసిస్. L-dopa is synthesized from vanillin as follows. vanillin నుండి మనం ఎల్ డోపాను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ స్టెప్లో vanillin ఆన్ కండెన్సేషన్ విత్ గ్లైసిన్ ఫార్మ్స్ an ఆల్ఫా కామా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. ఫస్ట్ స్టెప్లో vanillin ఆన్ కండెన్సేషన్ with glycine forms an alpha comma beta unsaturated compound. Second step lo alpha comma beta unsaturated compound on reduction followed by hydrolysis gives racemic dopa plus or minus dopa, racemic dopa. Next, third step lo L dopa can be resolved by using alpha phenyl ethylamine followed by hydrolysis with dilute HBr hydrogen bromide forms levodopa or L-dopa. సో దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయవచ్చు అంటే vanillin బెంజిన్ పైన ఇక్కడ OH OCH3 C double bond OH. బెంజిన్ పైన OH OCH3 C double bond OH or CHOగా రాసుకోవచ్చు. ఇది వ్యానిలిన్. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం? గ్లైజిన్ స్ట్రక్చర్ ఏంది? NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 COOH. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే vanillin ఆన్ కండెన్సేషన్ అంటే ఏదో ఒక పార్ట్ రిమూవ్ అవుతుంది. కండెన్సేషన్ మీన్స్ ఎనీ వన్ పార్ట్ రిమూవ్ విత్ గ్లైజిన్. vanillin on condensation with glycine forms an alpha comma beta unsaturated compound. ఇక్కడున్న ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్తో కలిసి -H2 వెళ్ళిపోయి రిమైనింగ్ ప్రోడక్ట్ OH OCH3
ఇక్కడ C బాండ్ H, CH డబల్ బాండ్ C, NH2 CO OH. సో కార్బాక్సిలిక్ ఫంక్షన్ రూపం నుంచి ఇది ఆల్ఫా, ఇది బీటా. ఆల్ఫా కామా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్. Vanillin on condensation with glycine forms an alpha comma beta unsaturated compound. ఈ ఫామ్ అయినటువంటి అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ ఏం చేస్తున్నామంటే రిడక్షన్, ఒక స్టెప్లో రిడక్షన్, సెకండ్ స్టెప్లో హైడ్రాలసిస్. రిడక్షన్ జరిపించినట్లయితే మనం ఇక్కడ ఈ CH డబల్ బాండ్ C ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయినట్లయితే ఇక్కడో H, ఇక్కడో H. ఇది రిడక్షన్. హైడ్రాలసిస్లో ఇక్కడ H, ఇక్కడ OH. ఇదంతా కూడా -CH3OHగా ఎలిమినేట్ అవుతుంది. అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ప్రోడక్ట్ OH, ఈ CH కాస్త CH2 డబల్ బాండ్ కాస్త సింగిల్ బాండ్ CH, NH2 COOH. ఇది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ డోపా. దీన్నే రెసిమిక్ డోపా అని కూడా అంటాం. ఈ రెసిమిక్ డోపా ఫామ్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆల్ఫా ఫినైల్ ఇథైలెమిన్ సమక్షంలో హైడ్రాలసిస్ విత్ డైల్యూట్ HBr సమక్షంలో చర్య జరిపించిన మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే OH, CH2, CHNH2 COOH. దీన్నే L డోపా ఆర్ లీవోడోపా ఆర్ మైనస్ డోపా అని అంటాం. L డోపా, లీవోడోపా ఆర్ మైనస్ డోపా. సో ఈ విధంగా vanillin on condensation with glycine forms an alpha beta unsaturated compound. Next step lo alpha comma beta unsaturated compound on reduction followed by hydrolysis gives racemic dopa or plus or minus dopa. Next third step lo L dopa can be resolved by using alpha phenyl ethylamine followed by hydrolysis with dilute HBr forms levodopa or L dopa. Uses and therapeutic activity. L-dopa is used in the treatment of Parkinson's disease. Hence, L-dopa is also called anti-Parkinson drug. Drug action ఏంటంటే Parkinson's disease involves no control on the central nervous system due to head injury or tumors in the brain, and also involves loss of strength in muscles, limbs, etc. This is due to reduced production of dopamine or overproduction of acetylcholine, where both are reduced in equal amounts. When L-dopa is orally administered, it is decarboxylated in the liver, blood vessels, and in the gastrointestinal tract to form dopamine and causes Parkinson's disease. The drug is excreted through kidneys, partly in the form of L-dopa and partly in the form of dopamine. So, మనం జనరల్గా
ఇదంతా కూడా అంటే ఎంత కూడా రాస్తే మంచిదే. అట్లీస్ట్ మనం యూజెస్ అండ్ థెరప్యూటిక్ యాక్టివిటీలో L-DOPA is used in the treatment Parkinson's disease. Hence, L-DOPA is also called anti-Parkinson's drug. ఇది మెయిన్గా రాయాలి. L-DOPA is used in the treatment Parkinson's disease. Hence, L-DOPA is also called anti-Parkinson's drug. ఇది మేజర్గా హైలైట్ చేసి చూపించాలి. L-DOPAను తెలుగులో L-DOPAను పార్కిన్సన్ అనే వ్యాధి నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. కావున దీనిని యాంటీ పార్కిన్సన్ అనే ఔషధం అని కూడా అంటారు. దీని యొక్క ఔషధ చర్యాశీలత తలకు గాయమైనప్పుడు లేదా మెదడులో కణితులు ఏర్పడినప్పుడు డోపమైన్ ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది, లేదా ఎసిటైల్ కొలిన్ ఉత్పత్తి పెరుగుదల లేదా కేంద్ర నాడీ వ్యవస్థపై నియంత్రణ కోల్పోయి వణుకు, కళ్ళు తిరగడం వంటి ప్రభావాలు కలుగుతాయి. దీనిని పార్కిన్సన్ వ్యాధి అంటారు. దీనిని అధికంగా ఉపయోగించడం వల్ల వాంతులు, విరోచనాలు, సంతాన శక్తి తగ్గుట, మందబుద్ధి కలగడం వంటి దుష్ప్రభావాలను కలగజేస్తాయి. సో సింథసిస్ అండ్ థెరప్యూటిక్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ డ్రగ్స్, L-DOPA వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, యాన్యువల్ ఎగ్జామ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ డ్రగ్ డిస్కస్ చేద్దాం.